ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। हम चाकर गोबिंद के ठाकुर मेरा पहारा करण करावण सगल बिद सो सतगुरु हमारा। परम सन्मान योग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत्यो बारन दुष्ट सबन को मूल्य उपारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियाँ आप हाजरियाँ भर रहे हों, कलगीधर महाराज जी दियाँ खुशियाँ प्राप्त कर रहे हों। आज अमृत वेले गुरु पिता दशमेश महाराज जी ने चोजी प्रीतम जी ने जो तखत साहिब जी तो अवतार स्थान जन्म स्थान तो कृपा करके हुक्मनामे की दात मुखवाक की दात सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बख्शी है। सो आओ सब तो पहला उस हुक्मनामे के दर्शन आपां सारे करिए। अज दा हुक्म अज दा मुखवाक निमाणियां दे मान दिताणियां दे दान दिओटियां दी ओट अनाथां यतीमां बेसहारियां दा सहारा सतगुरु धन 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 सतगुरु श्री गुरु गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह सतगुरां दे मुबारक मुखड़े तो उचारण होया। जैत श्री राग दा पहला शब्द है प्रवचन हन मेरा हीयर है रतन नाम हर बसिया गुर हाथ तयो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया बिन नावै जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूढ़ पए है मानमुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण न सेवे कबहूँ तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मुको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले ज्ञानहीन अज्ञानी क्यों चल है मार्ग पंथा हम अंधले को गुर अंचल दीजै जन नानक चलह मिलन था। ये अज दा मुखवाक महाराज जी ने आख्या। श्री गुरु गुरु रामदास सच्चे पातशाह फरमाउंदे मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया। हाँ भाई मेरे हिरदे विच वाहिगुरु जी का नाम रतन बस गया। बसिया किवें अपने जतनां दे नाल नहीं मारा, कहंदे गुर हाथ धरियो मेरा माथा। गुरु ने मेरे माथे उपर मेरे सीस उपर मेरे सिर उपर हथ धरिया ते मेरे हिरदे विच नाम बस गया। नाम दा जाप बड़ी वड्डी बख्शिश है, हर आदमी जप नहीं सकदा। आखणे औखा साचा नाओ, मन मुखां दे वास्ते आखना भी बड़ा औखा, पर उस आखे होए नूं हिरदे विच वसा लैना साध संगत जी ते परमेश्वर की कृपा तो बिना संभव नहीं। महाराज कहंदे मुखों हर हर सब को कह बिरलै हिरदै वसाया नानक हिरदै जिन कै वसिया मोख मुकत तिन पाया। सतगुरु गरीब नूं आज महाराज फरमाउंदे ने हाँ भाई गुरु ने मेरे माथे उपर मेरे सिर उपर हथ धरिया, मेरा नाम वो वाहिगुरु जी का नाम है मेरे हिरदे विच वस गया। जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुर नाम दियो ऋण लाथा। जन्मां जन्मांतरां दे किल बिख पापां करके पैदा होने वाले दुख दुख वो उतर गए हैं, पाप उतर गए दुख भी उतर गए। जिन्हां दुखां करके पाप ते पापां करके दुख जन्मां जन्मांतरां दे किल बिख पाप ते दुख उतर गए ने। गुरनाम दियो ऋण लाथा, गुरु ने कृपा की नाम की दात बख्शी है ते मेरा ऋण करजा लै गया।
ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਜੀਓ ਪਾਏ ਪਿੰਡ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਨਣ ਖਾਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਤਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਜ਼ਾ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਵ ਰਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ। ਹਵਾ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਉਤਾਰਨਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੈਂਥਲ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਲੋਕ ਹੁੱਕਾ ਆਦਿਕ ਪੀਆ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਪਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਬੀਜਿਆ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਮਲੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਜੀ ਕਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੈਂਥਲ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਟੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿਕ, ਸਿਗਰਟ ਆਦਿਕ, ਹੁੱਕੇ ਆਦਿਕ ਕਰਕੇ ਸੋ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਹਵਾ ਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਾਰੇ, ਉਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਲ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਵਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾ ਬੀਜਣੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਆਦਿਕ, ਹੋਰ ਭੈੜੀਆਂ, ਅਫੀਮ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬੀਜਣੀਆਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਵਸਤੂ, ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਇਤਿਆਦਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਂਦਾ। ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਦੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰੇ ਭੋਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਦਾ। ਅਕਿਰਤ ਕਣਤਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਨਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਅਕਿਰਤ ਕਣ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਇਹ ਰਿਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰਿਣ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਕੇ। ਬਾਕੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 100 ਸਾਖੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗੰਦੇ ਹੱਥ ਨਾ ਧੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਛਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਕਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 100 ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਛਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਐਸੇ ਵੀ ਬਚਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ। ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ। ਹਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਔਰ ਵਰਣ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੈੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆਬੋ ਹਵਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜੋਤਸ਼ੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ, ਆਖੇ ਇਹ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਜਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ। ਉਹ ਸਟੋਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿੱਲ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲਈ, ਇੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਲਾਣੀ ਵਸਤੂ ਸੁੱਟੀ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਨਦੀਆਂ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਜੀ, ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਠੰਡਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਹਾ ਧੋ ਵੀ ਲਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪਸਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਟੁਰ ਪਏ, ਪਰ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਵ ਰਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹਵਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੀਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਤਰ ਰਿਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਤਰ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਪੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਣਿਆ ਪਾਲਿਆ ਪਲੋਸਿਆ, ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੋਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਲਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਅਕਲ ਅਸਤ ਹੈ। ਅਕਲ ਆ ਜਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਦੀ ਅਪਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਪਿਤਰ ਰਿਣ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਉੱਚਿਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਿਆ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਭਾਈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਵੋ, ਥੋੜਾ ਖਾ ਲਵੋ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚੋਂ ਛਕ ਲਵੋ, ਪਰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਕਦੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੈਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਭਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵੱਸ, ਬਹੁਤੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਾ ਆਉਂਦੀ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਵੇ ਕਿ ਲੇਖਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਈ ਜਾਂ ਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦਾ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਮਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਮਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਜਾਣ। ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਭਜਨ ਕਰੇ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੇ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਨਾਮ ਹਰ ਬਸਿਆ, ਗੁਰ ਹਾਥ ਧਰਿਓ ਮੇਰਾ ਮਾਥਾ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਬਿਖ ਦੁਖ ਉਤਰੇ, ਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਰਿਣ ਲਾਥਾ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਜ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸਭ ਅਰਥਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰ, ਸਭ ਅਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰਪੂਰੇ ਹਰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਬਿਰਥਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜੀਵਨ ਬਿਅਰਥਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੈ। ਰਹਾਓ ਬਿਨ ਗੁਰ ਮੂੜ ਪਏ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਤੇ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਨਿਤ ਫਾਥਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਨੇ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਨਾ ਸੇਵੇ ਕਬੂ, ਤਿੰਨ ਸਭ ਜਨਮ ਅਕਾਥਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਅਕਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਸਾਧੂ ਚਰਨ ਸਾਧ ਪੱਗ ਸੇਵੇ, ਤਿਨ ਸਫਲਿਓ ਜਨਮ ਸਨਾਥਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਚਰਨ, ਜੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਧੂ ਦੇ ਕਮਲ ਸੇਵੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਮੋਕੋ ਕੀਜੈ ਦਾਸ, ਦਾਸ ਦਾਸਨ ਕੋ ਹਰਦਇਆ ਧਾਰ ਜਗਨਨਾਥਾ। ਇਹ ਜਗਨਨਾਥ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ, ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥਾ। ਜੀ ਅੰਧਲੇ ਗਿਆਨਹੀਨ ਅਗਿਆਨੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਮ ਅੰਧਲੇ ਕੋ ਗੁਰ ਅੰਚਲ ਦੀਜੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਚਲ ਹੈ ਮੇਲੰਥਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਅੰਚਲ ਪੱਲਾ ਪਕੜਾ ਲਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈਏ। ਇਹ ਮਾਣ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਸ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 1099 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਨੂੰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋकर ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮੁਖੋ ਅਲਾਏ ਹਬ ਮਰਨ, ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਅਗਲਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਦੱਖਣੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਦਾ 15ਵਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖੋਂ ਅਲਾਏ ਹਬ ਮਰਨ ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਪਰ ਪਛਾਣੰਦੋ ਕੋਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਤੋ ਬੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਪਚਾਰਕ ਜੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਈ। ਬਸ ਅਫਸੋਸ ਜਾਂ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਪਛਾਣਦਾ। ਕੌਣ ਪਛਾਣਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਭਾਈ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਅੱਗ ਬਾਲਣੀ ਤੇ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋ ਅੱਗ ਲਾ, ਭਾਂਬੜ ਮੱਚ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੱਡੇ ਟਾਹਣ ਰੱਖੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਝੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਵੱਡਾ ਵਹਿੰਦੀ ਨਾ ਛੋਟਾ ਵਹਿੰਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਵੇਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਿਆ ਪਤਾ ਭਾਈ। ਨਹਿ ਬਾਰਕ ਨਹਿ ਜੋਬ ਨਹਿ ਬਿਰਦੀ ਕਛ ਬੰਦ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਨਹਿ ਸੂਝੀਆ ਜੋ ਆਵੇ ਪਰੈ ਜਮ ਫੰਦ। ਬੱਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਰਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਮ ਫੰਦ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ
ਕਿਧਰੇ ਹਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹਿ ਡੱਡਰੀ ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੁੱਖੋਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਖੋਂ ਅਲਾਏ ਹੱਬ ਮਰਨ ਮਰਨਾ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ ਮਰਨੇ ਨੂੰ, ਮੌਤ ਨੂੰ। ਨਾਨਕ ਤਿਨਾ ਖਾਕ ਜਿਨਾ ਯਕੀਨਾ ਹਿਕ ਸਿਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ, ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਭਰੋਸਾ, ਸ਼ਰਧਾ, ਆਸਥਾ, ਭਾਵਨਾ, ਤਵੱਕਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਭਾਈ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੁਣੀ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਹਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਣਿਆ, ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਤੋ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਮਨ ਮਾਨੇ ਲੋਗ ਨਾ ਭਤੀਜਾ, ਨਾ ਭਤੀਜਾ ਤਾਓ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਸ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਧ ਭਾਣਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਜਾਣ ਬਸੰਦੋ ਮੰਝ ਪਛਾਣੂ ਕੋ ਹੇਕੜੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਣ ਭਾਈ ਬਸੰਦੋ ਮੰਝ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਮੰਝ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਾਣ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਛਾਣੋ ਕੋ ਹੇਕੜੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੇਕੜੋ, ਇੱਕ ਸਿੰਧੀ, ਕੋਈ ਹੇਕੜੋ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਹਨ ਕਿ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਗੁਪਤ ਵਸੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਤੇਰਾ ਭਾਵ ਨਾ ਬੁਝੇ ਗਵਾਰੀ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਗਵਾਰ ਮਨੁੱਖ, ਤੁੱਛ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ, ਕਮ ਅਕਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੈਥੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਪਛਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਕੋਈ ਬਿਰਲਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੈ ਤਨ ਪੜਦਾ ਨਾਹੇ, ਨਾਨਕ ਜੈ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੈ ਤਨ ਪੜਦਾ ਨਾਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਗੁਰ ਖੋਈ, ਤੋ ਦਇਆਰ ਬੀਠ ਲੋ ਪਾਇਓ। ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਮਤੜੀ ਕਾਂਡਕ ਆਹ ਪਾਵ ਧਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤੜੀ ਕਾਂਡਕ ਆਹ ਪਾਵ ਧਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੋ ਮਤ ਨੂੰ ਕਾਂਡਕ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਮਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਵ ਧਵੰਦੋ ਪੀਵਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵ ਪੈਰ ਧਵੰਦੋ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਸਾ, ਮੈਂ ਪੀਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਨਕੇ ਚਰਨ ਪਖਾਲਦਾ ਧੂੜ ਘੋਲ ਘੋਲ ਪੀਜੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਖਾਲਾਂ ਧੋਵਾਂ, ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਧੂੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਘੋਲ ਕੇ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿਲਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪੀਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਰਨ ਸਾਧ ਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਅਰਪ ਸਾਧ ਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੀ। ਪੀਵੋ ਪਾਹਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਇਹ ਮਾਨ ਨੇ ਭਜਨ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੈ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਾਹਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਜੋ ਪਾਹਲ ਨਾ ਲਏ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੌਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਆਪ ਇਸ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। 1675 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1999 ਤੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੀਬਨ 24 ਸਾਲ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਨ ਪਹੁਲ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਵਿੱਚ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ
ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਨੇ ਬਦਲਿਆ। ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਕਕਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਇਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤਾਈਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ, ਭਾਵ ਨਮਰਤਾ ਰੱਖਾਂ, ਹਲੀਮੀ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸੋਝੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ, ਮਿੱਤਰ ਅਸੱਡੇ ਸਈ, ਹਉ ਟੂੰਡੇਂਦੀ ਜਗ ਸਬਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਰਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ ਅੱਜ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਸਾਡੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਦ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕਾਮ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਿੱਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਸਿਖਾਉਣ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਿਖਾਉਣ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੱਲਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਰੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ, ਵਿੱਚ ਰਵੇ ਦੂਸਰੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੱਲਪਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਜੇਲ੍ਹ। ਜੇਲ੍ਹ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਮ ਆਦਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਦਮੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ, ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੀ ਸੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਸਿਰਫ ਸਜ਼ਾ ਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇਹ ਕੱਲਪਣ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਾ, ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿ ਭਾਈ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹਿ। ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲਾਡੋ ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਹਾਗਣ ਹੋਵੇ, ਬਦ ਚਲਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਕਰੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਰੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਵਰਾ ਦੇਖ ਨਾ ਸੁਣੈ ਅਪਖ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਭੈੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਭੈੜਾ ਬਚਨ, ਚੰਗੀ ਔਰਤ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਭੈੜਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਚਰਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਪਤੀਵਰਤਾ ਧਰਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੀਲ ਸੰਜਮ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇ ਨਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੀ ਬਾਬਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੌਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ। ਜੌਂ ਦਾ ਭੁੱਸਾ, ਜੌਂ ਬੜੇ ਕੌੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਣਕਾਂ ਅਸੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੇ ਪੱਕਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੇ ਜੌਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੁਗਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਦੇ, ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਕੌੜੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਆਦਿ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਂ ਦਾ ਆਟਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੈਦ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ
ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਧੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਰਹੋ, ਜੌਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਜੌਂ ਦਾ ਭੁੱਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੇ ਭਲੀ ਮਧੂਕਰੀ। ਮਧੂਕਰੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗਜਾ ਕਰਨਾ, ਡਾਲੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਧੂਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਮੰਗ ਕੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਭੈੜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਭਾਵੇਂ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਣ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਾਖਤ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਬਿਖੂ ਸਮਾਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਾਵ ਧਵੰਦੋ ਪੀ ਵਿਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਮ ਧੋ ਕੇ ਪੀਵਾਂ, ਭਾਵ ਅਤ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਪਾਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ। ਮੂਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਅਥਾਹ ਪਸਣ ਕੂ ਸੱਚਾ ਤਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅਥਾਹ ਖਿੱਚ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ। ਖਿੱਚ ਕੀ? ਪਸਣ ਕੂ ਸੱਚਾ ਧਣੀ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਣੀ ਮਾਲਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੱਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਛੂਹਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਿਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੱਸੇ, ਹੁਣ ਮਨਮੁਖ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਭਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਕਦੀ। ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੇ ਦਿਨ ਕਰੇ ਕਾਮ, ਮਿਖਨ ਲੈ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ। ਰਾਤ ਸੌਂ ਗਏ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਸਵੇਰੇ ਆਏ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੌਂ ਗਏ ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ, ਬਸ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਖਨ ਲੇਹ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਭੁਲਾ ਛੱਡਿਆ, ਨਾ ਦਿਨੇ ਬੰਦਗੀ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿ ਰਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਨੇ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਲਟਾ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ, ਮਸਤ ਹੋਏ, ਅਲਮਸਤ ਹੋਏ, ਤਦਾਕਾਰ ਹੋਏ। ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ, ਗਲਤਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ, ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਲਈ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ, ਕਿਹਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਣਾ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅਖੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਪੈ ਪੈ ਕੇ ਆਕੜਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਸੌਂਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਚੇ ਹੋਏ, ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਵੈ ਜਾਏ ਪਵਾਈਐ, ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨਚਾ। ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਦੀ, ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਭਵਾਈਐ, ਭੜਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਘਮਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਮ ਜਮ ਮਰੈ ਮਰੈ ਫਿਰ ਜੰਮੈ, ਬਹੁਤ ਸਜਾਏ ਪਿਆ ਦੇਸ ਲੰਮੈ। ਜੀ ਜੰਮਦੇ ਮਰਦੇ, ਮਰਦੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਵਾਟ ਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜੋਨੀ ਨੱਚਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਚਦੇ ਨੇ, ਭੜਕਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਪੰਖੀ ਸੈਲ ਤਰਵਰ ਗਣਤ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਬੀਜ ਬੋਵਸ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਕੀ ਆਪ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਪਸ਼ੂ ਬਣਦੇ, ਪੰਛੀ ਬਣਦੇ, ਸੈਲ ਬਣਦੇ, ਤਰਵਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੜਕਦੇ ਹਨ। ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੈ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੱਚਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਗਾਵੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ। ਮਰਦ ਨੇ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਿਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕੱਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਘਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਓੜਕ ਤੱਕ ਨਿਭਾਇਆ,
ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕੌਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੌਲ ਕਰਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਸਮ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਕਿ ਕਸਮੇ ਖੁਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਣ ਕੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਫਰਨਾਮੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕਾਂਗੜੇ ਆ ਜਾਵੇਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਸੇ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਆ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਆ, ਤੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਮੁੱਕਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਚਰਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਜੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਲੇ ਜੁੱਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਏ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਲ ਵੀ ਤਾਰਨੇ ਪਏ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਰਦਾਨਗੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਰਦ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਤੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਬਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਬਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਹ ਬਚਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਗਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਗਾਇਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਢਿੱਲੇ ਢੈਂਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਉਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਘਰ ਘਾਟ ਉਜਾੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤਰੀਬਤਾਂ, ਬੱਚੀਆਂ ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਫਰੰਗੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੋਰੇ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੌਲ ਪਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਾਰੇ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੱਚਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਚਨ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰਖ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਵੇ ਤੇ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਪਰਾਜੈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੇ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਮਨਮੁਖ ਦੀ? ਮਨਮੁਖ ਨਾ ਨਿਰਭਉ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ, ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਰਚਾ, ਆਵੈ ਜਾਏ ਭਵਾਈਐ ਬਹੁ ਜੋਨੀ ਨੱਚਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ। ਔਰ ਬਚਨ ਬਚਨ ਕਰੈ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕੱਚਾ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਚਨ ਤੋਂ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਹੀ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਕੱਚਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਏਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵਿਖੋਟ ਗਵਾਵੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਖੋਟ ਭਰੋਸਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ
ਸੋ ਗੱਲੀ ਵਾਓ ਦਵਾਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਖਿਸਕ ਜਾਂਦਾ ਮਨਮੁਖ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰ, ਕੂੜੀ ਸਭ ਖੱਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਕੂੜਿਆਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਂਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੇ ਔਗਣ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆ ਰਹੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਸ, ਬਿਲਕੁਲੋਂ ਖਾਲੀ। ਤੋ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਝੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਾਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ। ਕੁਛ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪੂਜੀਦੇ ਹਨ, ਕੁਛ ਰੁੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਕਰਕੇ ਪੂਜੀਦੇ ਹਨ, ਗੰਧ ਕਰਕੇ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੰਧ ਨਾ ਸਮੈਲ ਆਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਲੱਗੇ, ਇੰਨਾ ਉਹ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਫੁੱਲ ਫਲ ਗਿਆਨ, ਤੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਦਾ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਾਂਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਕਰਾ ਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਂਸ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿੰਦਾ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਆਪ ਤੇ ਚੰਦਰਾ ਸੜਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਦਿਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੜੇ ਰੁੱਖ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਦਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜੰਗਲ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਲ ਘਾਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਦਾ, ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਰਤੀ। ਜੋ ਡੁਬੰਦੋ ਆਪ ਸੋ ਤਰਾਏ ਕਿਨਖੇ, ਤਾਰਿੰਦੜੇ ਪੀ ਤਾਰ ਨਾਨਕ ਪਿਰਸਿਓ ਰਤਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮੁਖ ਵੀ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਂਸ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਮਨਮੁਖ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ। ਇਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੜਾ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਤੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਪਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਥਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ। ਫਿਰ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਔਗਣ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਚੰਦਨ ਨਿਕਟ ਸੋ ਚੰਦਨ ਹੋਈਆ, ਸਾਰੇ ਗੰਧ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਟ ਬਸੰਤੋ ਬੰਸੋ ਨਾਨਕ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਨਾ ਬੋਹਤੇ। ਬਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ 100 ਸਾਲ ਰਹੇ, ਉਸ ਭੈੜੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਖੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਖੇ ਇਹ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ 52 ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ 52 ਚੰਦਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਉਣਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ 52 ਮਤਲਬ ਬਾਉਣਾ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੰਦਨ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੰਧ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਥੋਥਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਠੀਕ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸੱਚਖੰਡ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ, ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਮਲ ਮਝਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ, ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਜਲ ਰਸ ਸੰਗਤ ਸੰਗ ਦੋਖ ਨਹੀਂ ਰੇ। ਦਾਦਰ ਤੂੰ ਕਬੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਰੇ, ਭਖਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖ ਸਰੇ ਰਹਾਓ। ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਾ ਬਸਤ ਅਲੀਅਲ ਮੇਰੇ ਚ ਚਾਗੋ ਨਰੇ, ਚੰਦ ਕੁਮੁਦਨੀ ਦੋਰੋ ਨਿਵਸਸ ਅਨਭਉ ਕਾਰਨ ਰੇ। ਇਹ ਮਾਨ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਰਹੱਸਮਈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਲ ਬਜ਼ਾਰ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਪਦਮਨ ਜਾਵਲ ਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਿਆ ਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਲਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਵਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰ ਡੱਡੂ ਜਿਹੜਾ ਭਖਸ ਸਿਬਾਲ ਬਸਸ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਲਖਸਰੇ। ਸਿਬਾਲ ਜਾਲਾ, ਭਖਸ ਭਖਣਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਜਾਲਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਸ ਜਲ ਨਿਤ ਨਾ ਬਸਤ ਅਲੀ ਅਲ ਮੇਰ ਚ ਚਾਗੁਨ ਰੇ। ਭੌਰੀ ਅਤੇ ਭੌਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੱਡੂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ, ਗੁੱਬਤ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਗੰਧ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਡੱਡੂ ਹੈ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਵੇਂ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸੋ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੁਗੰਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਕਠੋਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਲਟਾ ਕਈ ਜਗਿਆਸੂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿਕ ਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਲਾਹੇ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਗੰਗਾ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਧਾਰਨ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਨਮੁਖ ਹਤਾਈਏ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਥੋਥਾ ਕੂੜਿਆਰ ਹੈ ਬਾਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਕੂੜੀ ਸਭ ਖੱਚਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਭ ਗੱਪਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਖੱਚਾ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਖੱਚਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਚਾ ਵੱਢਦਾ ਖੇ, ਇਹ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾ। ਝੂਠੇ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਵੈਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੈਰ ਰਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੂਕੀ ਲਾਏ। ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਗ ਲਗਾਏ ਮੰਦਰ ਮਹਿ ਸੋਵਹਿ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਲਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਰਾਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਗਲਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਠਰਮੇ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਤੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਰਖਾ ਭਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਥਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ। ਕੋਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਹੇ। ਉਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਲੱਕੜ ਚੰਦਨ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮੈਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਿਆ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਅੰਬਾਰੀ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ। ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਖੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁੱਭਦਾ, ਆਖੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਾਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਮ ਇਹ।
ਲੋ ਕਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੀ, ਰਿਆਸਤੀ ਰਾਜ ਸੀਗੇ, ਮਾਨਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਾਜੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਚੁੱਭਦਾ, ਇਹ ਘਰ ਸਾੜ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਟੱਬਰ ਸਮੇਤ ਲੂਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਉਹ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਜਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਆਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗੰਗਾ ਤੇਲੀ, ਕਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਭੋਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਤੇ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਬਰੋਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਲੱਕੜਹਾਰੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਛੱਡਦੇ, ਮੇਰਾ ਵਪਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਇੱਕਦਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਨੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਵਟ ਕੇ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੈਨਾਪਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਟੱਬਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਾੜ ਕੇ ਖੇਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਔਗਣਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਛੂਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਵੈਰ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਵੈਰ ਵੈਰ ਕਰੇ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾ, ਝੂਠੇ ਲਾਲਚਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਹ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਭ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਕੱਬਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨਮੁਖ ਨਿਰਵੈਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਿਆ ਸੱਚੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਤੁਰ ਕਰਮ ਚਾਹਿ। ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਨਾ ਡਾਂਗੋ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਕਵੱਲੀ ਦੇ। ਇਧਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੁੱਧ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਫੁੱਟ ਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਈਓ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਵੀ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਰਹਿਤ ਰੱਛਿਆ ਦਾਨ, ਕਿ ਮਾਲਕ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੇ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਬਸ ਮੱਤ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ ਕਿਧਰੇ। ਮੱਤ ਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖਵਾਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਖੂਬੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹ ਲਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਧੁਰ ਦੇ ਕਰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾਵੇ ਭਾਈ? ਜਮਦੂਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਜਮਦੂਤ। ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਬਹੀ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ
ਤੇ ਵਹੀ ਖਾਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਕੀ ਕਿਆ ਤੈ ਖਟਿਆ ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਤੂੰ ਖਟਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਤੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾਸ ਤੈਂ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਲਏ, ਬਿਰਥ ਗਵਾ ਲਏ, ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਗਵਾ ਲਏ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਰੇ ਮਨ ਲੇਖੈ ਬੋਲੇ ਲੇਖੈ ਚਾਲੇ ਲੇਖੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਕਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਖਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੇਖਿਆ ਲੈਂਦਾ ਸਾਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਰਤੀਆਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ, ਘੜੀ ਮੋਹਤ ਕਾ ਲੇਖਾ ਲੀਜੈ, ਰਤੀਆਂ ਮਾਸਾ ਤੋਲ ਕਢਾਵਣਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਘੜੀ ਘੜੀ ਦਾ ਲੇਖਾ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਾਹਿਤ ਚੇਤੂ ਨਾ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਐਨ ਤੋਲ ਮਾਪ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਾਰਿਆ ਜਮਦੂਤਾਂ ਕਛੂ ਨਾ ਚੱਲੀ, ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾੜਿਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਉਹ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਲਿਖਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਜੀਏ ਉਪਾਏ ਕਾ ਲਿਖ ਨਾਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜਜਮਾਲਿਆ। ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆਰ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਸੱਚੋ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੋਜਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਏ ਰੱਤੇ ਸੇ ਜਿਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ, ਲਿਖਨ ਆਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਦਾ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪੱਚਾ, ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਚਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਖਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਆ ਤਪਾਵਸ ਧਰਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਦਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਆ ਤਪਾਵਸ ਧਰਮ ਕਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਤਪਾਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਮ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕੁੱਲ ਪੀੜੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਪੀੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਕੜੀਆ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਆਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂਗੇ, ਤੇ ਭੋਗਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਨੇਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਤਜਰਬੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇਕੀਆਂ ਤੇ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਵੇਖੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ, ਸੱਚੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦਾ ਤਪਾਵਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਸਿਮਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਝ ਦੇਣੀ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤਿਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਜਮਦੂਤੀ ਹੈ ਹੇਰਿਆ ਦੁਖ ਹੀ ਮਹਿ ਪੱਚਾ, ਹੋਆ ਤਪਾਵਸ ਧਰਮ ਕਾ ਨਾਨਕ ਦਰ ਸੱਚਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।